السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا، دروازے پر بیل ہوئی۔ دیکھا تو جمیلہ تھی۔ جمیلہ میری بچپن کی دوست تھی اور اتفاق یہ کہ ہم دونوں کی شادی بھی ایک ہی محلے میں ہوئی تھی۔ جمیلہ کا شوہر پڑھا لکھا تھا جبکہ میرا شوہر لکڑی کا کام کرتا تھا۔ میرے شوہر کا کاروبار اچھا چلتا تھا، اس لیے میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ جمیلہ کا شوہر بیچارہ کبھی ایک جاب پر دھکے کھاتا تو کبھی دوسری پر۔ آئے دن وہ مجھ سے پیسے ادھار مانگ کر لے جاتی۔ آج بھی جب اس نے دروازے پر قدم رکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ آج بھی ادھار مانگنے ہی آئی ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے چائے پلائی اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، بچوں کی فیس جمع کروانی ہے، 2000 روپے دے دو۔ میں اندر کمرے میں گئی اور الماری میں سے پیسے نکال کر اس کو دے دیے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے جمیلہ کی تنگ دستی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، اچھا میں اگلے مہینے کچھ پیسے اس کو دے دوں گا۔ مجھے تو اس کو دیکھ دیکھ کر بہت ترس آتا ہے۔ بیچاری اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایسے گھر میں بیاہ کر چلی گئی جہاں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا آپ ہر مہینے اس کی مدد کر دیا کریں۔ جمیلہ نے اور میں نے اکٹھے ہی BA پاس کیا تھا۔ سوچنے لگی کہ قسمت بھی کیا چیز ہے۔ ماں باپ نے تو پڑھا لکھا دے کر شادی کی تھی اور وہ بیچاری کس کرب میں اپنا وقت گزار رہی ہے۔ اب میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ اس کی مالی مدد کر دیتی۔ وہ اکثر میرے گھر آ کر بیٹھی رہتی، کچن میں میرے ساتھ کام کرواتی اور کھانا بنوانے میں میری مدد کرتی۔ پھر جب وہ جانے لگتی تو میں کچھ کھانا اس کے بچوں کے لیے بھی بھجوا دیتی۔ ایک دن میں نے پھر اپنے شوہر سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، دیکھو اس کا شوہر پڑھا لکھا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ کام پر لگا لوں، لیکن یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ پہلے تو اس کو کام سکھانا پڑے گا اور پھر یہ محنت طلب کام ہے، اس سے نہیں ہوگا۔ تم تو جانتی ہو میرے ابا مرحوم نے تو مجھے بچپن سے ہی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد جمیلہ نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ آج دوپہر کو میرے گھر آ جاؤ، کچھ کام ہے، ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نہا دھو کر تیار ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ آج اس نے اسپیشل میرے لیے بریانی اور مچھلی تیار کی ہوئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے کہا، جمیلہ خیریت تو ہے؟ آج بڑا اہتمام کر ڈالا تم نے۔ وہ کہنے لگی، تم کھانا تو شروع کرو، سب بتاتی ہوں۔ ابھی میں بریانی کا ایک چمچ منہ میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ وہ بولی، میرے شوہر نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ مجھ کو ایک اور جھٹکا لگا، چمچ منہ میں جاتے جاتے رک گیا۔ وہ کہنے لگی، یار کھاؤ تو صحیح۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، آج بہت خوش ہوں کیونکہ عادل نے میرے کہنے پر نوکری چھوڑ دی ہے اور اب وہ دبئی جا رہا ہے۔ اس کا ایک دوست جو پہلے سے دبئی میں ہے، اس نے اس کے لیے ڈرائیونگ کی نوکری کا بندوبست کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تم اکیلی چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے رہو گی؟ وہ کہنے لگی، رہ لوں گی یار، تم میری فکر چھوڑو، بس میرا ایک کام کر دو، مجھے 2 لاکھ کی ضرورت ہے، پلیز انکار مت کرنا۔ میں نے کہا، دیکھو جمیلہ، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، خیر میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ گھر آ کر جب شام کو شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے بات کی۔ وہ کہنے لگے، دیکھو رقیہ، رقم کافی بڑی ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری خاطر دے دیتا ہوں۔ میں نے کچھ دن سوچ بچار کی اور پھر شوہر سے رقم لے کر جمیلہ کو دے دی۔ شام کو جمیلہ اور اس کا شوہر ہمارے گھر شکریہ ادا کرنے آئے اور میرے شوہر سے خاص درخواست کی کہ اس کے جانے کے بعد میں جمیلہ کا خیال رکھوں۔ میرے شوہر نے حامی بھر لی۔ 1 مہینے کے بعد جمیلہ کا شوہر بیرون ملک چلا گیا۔ جمیلہ کی 2 بیٹیاں تھیں، صبح ان کو اسکول بھیج دیتی تھی اور میرے گھر آ جاتی، سارا دن میرے ساتھ گھر کے کام کاج کرواتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ میرا بھی اس سے دل لگ گیا تھا۔ میرا شوہر انتہائی شریف آدمی تھا، اس لیے میں نے کبھی جمیلہ کو آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ چند ماہ کے بعد جمیلہ کے شوہر نے اس کو کافی سارے پیسے بھجوائے۔ جمیلہ نے خاص طور پر میرا شکریہ ادا کیا اور کچھ رقم مجھے دے دی۔ میں بھی دل ہی دل میں مطمئن ہوئی کہ چلو میری ایک نیکی سے اس کے حالات سدھرنے شروع ہو گئے۔ شام کو جمیلہ کہنے لگی، آج ہم سب باہر کھانا کھانے جائیں گے اور کھانا میری طرف سے ہوگا۔ میرا شوہر ہم سب کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ ہم نے خوب کھانا کھایا، بچے بھی ساتھ تھے، بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا اور پھر جمیلہ نے بل ادا کیا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے شوہر کا نام رفیق تھا۔ اس دن واپسی پر رفیق مجھ سے کہنے لگا، بھائی تمہاری سہیلی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زندہ دل بھی ہے، تم بھی کوئی اپنے بناؤ سنگار پر توجہ دیا کرو۔ دیکھو جمیلہ تو کہیں سے بھی 2 بیٹیوں کی ماں نہیں لگتی، اور تم خود کو دیکھو تمہارا پیٹ کہاں جا رہا ہے۔ میں نے سوچا اچھا پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اگلے دن میں نے رفیق سے پیسے لیے اور بیوٹی پارلر چلی گئی اور خوب بن ٹھن کر تیار ہو کر آ گئی۔ شام کو رفیق گھر آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔
कहने लगा, अरे भाई आज तो ऐसे लग रही हो जैसे नई नवेली दुल्हन होती है, बस थोड़ा जिस्म हल्का करो जैसे जमीला का है। मुझे आग लग गई। मैंने कहा, बाढ़ में गई जमीला, अगर कहो तो तुम्हारा निकाह ना पढ़वा दूं जमीला से। रफीक कहने लगा, अरे नहीं नहीं, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। खैर बात आई गई हो गई और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा, यहाँ तक कि 3 साल ऐसे ही गुजर गए। जमीला का शोहर इसको काफी पैसे भेज चुका था और इसने वो पैसे बैंक में जमा करवा रखे थे। एक दिन जमीला कहने लगी कि मेरे मकान की छतें टपकती हैं, सोच रही हूँ कि मकान को गिराकर दोबारा बनवा लूं। मैंने कहा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। वो कहने लगी, अच्छा फिर एक काम करो, रफीक भाई से कहो कि किसी ठेकेदार का बंदोबस्त कर दे जो मकान बना दे। मैंने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरा भाई प्रॉपर्टी का काम करता है, इसके जिम्मा ये काम लगाती हूँ। कुछ ही माह में मकान की दोबारा तमीर शुरू हो गई। जमीला ने एक बार फिर से मुझसे दरख्वास्त की कि जब तक मकान ज़ेरे तमीर है वो मुझे अपने घर के ऊपर के पोर्शन में रहने के लिए जगह दे दे, बदले में चाहे मुझसे किराया ले ले, भला पैसे आते किसको बुरे लगते हैं। मैंने रफीक से बात की और इसको ऊपर वाला पोर्शन रहने के लिए दे दिया। जमीला ने अच्छी खासी रकम मेरे हाथ पर रख दी। मैंने भी शुक्र अदा किया, एक तो अपने पैसे भी वापस मिल गए थे और किराए के नाम पर भी जमीला ने काफी पैसे मुझे दे दिए। रफीक ने भी बुरा न मनाया, वैसे भी इसकी मजाल न थी कि वो मेरे सामने बोल सकता। अब जमीला पूरी तरह हमारे घर का हिस्सा बन गई थी। इस दौरान जब भी इसके शोहर का फोन आता तो हर बार वो खास तौर पर मुझसे और रफीक से बात करता और हमारा शुक्रिया अदा करता। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए, यहाँ तक कि जमीला का मकान आखिरी मराहल में पहुंच गया। अभी घर में छोटा छोटा काम रहता था तो जमीला कहने लगी, अब मैं अपने घर शिफ्ट हो जाती हूँ, बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। मैं जमीला के साथ इसका सामान शिफ्ट करवाने में मदद करती रही और इसको मुबारकबाद देकर जब वापस आने लगी तो वो कहने लगी, रुकैया अब रफीक भाई से कहना कि लकड़ी का सारा काम आपने ही करना है। मैंने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, रफीक भी पहले से तैयार था क्योंकि इसको भी नया ऑर्डर मिल रहा था। अब रफीक सुबह इसके घर चला जाता और शाम को घर आ जाता। पहले दरवाजे, फिर खिड़कियां और फिर जमीला अलमारियां बनवाने लग गई। अलगर्ज जो एक लग्जरी मकान में होता है वो सब जमीला बनवा रही थी। रफीक को भी अच्छे पैसे मिल रहे थे और वो भी दिल लगाकर काम कर रहा था। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैंने कहा, रफीक अभी काम खत्म नहीं हुआ? तो वो कहने लगा, नहीं अभी काफी काम बाकी है। खैर मैंने सोचा चलो अच्छा है, हमारा भी काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि अंदर कोई और ही काम चल रहा है। एक दिन अपने सेहन में बैठी चावल साफ कर रही थी, सोचा आज बिरयानी बनाती हूँ, जमीला को भी भिजवा दूंगी। मेरी काम वाली का नाम जंतो था। मैं सेहन में चारपाई पर बैठी थी और जंतो कपड़ा लगा रही थी। कहने लगी, बाजी एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। बाजी आप रफीक भाई पर भी नजर रखा करे, जमाना बड़ा तेज है कहीं। मैंने कहा, बोलो चुप क्यों हो गई हो? कहने लगी, बाजी कभी कभी जमीला के घर में चक्कर लगा लिया करें, आगे आप समझदार हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने चावल एक साइड पर रखे और इसके जाने का इंतजार करने लगी। इसके जाने के बाद मैं जमीला के घर गई। नीचे का दरवाजा खुला था, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, इधर उधर झांका तो कोई नहीं था। सामने वाले कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा बजाया और कहा, रफीक जमीला किधर है? अंदर बिल्कुल खामोशी थी। चंद मिनट के बाद दरवाजा खुल गया। एकदम से रफीक जल्दी से बाहर निकला और जमीला अपने बाल दुरुस्त कर रही थी। मुझे देखकर इसका रंग फक हो रहा था। मैंने कहा, जमीला कुछ शर्म हया है तुम में? जमीला खामोश थी। साथ ही रफीक बोला, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम घर चलो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैंने कहा, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम दरवाजा बंद करके कर रहे थे? रफीक ने मेरा बाजू पकड़ा और घर ले आया। घर आकर मैंने फोन उठाया और जमीला के शोहर को फोन कर दिया। मैं गुस्से में भरी बैठी थी, न जाने इसको क्या क्या कह दिया। वो कहने लगा, बाजी आप फिक्र ना करें, मैं जैसे ही टिकट मिलता है 2 से 3 दिन में आ रहा हूँ। 3 दिन के बाद वो घर वापस आ गया। मुझको ये नहीं मालूम था कि जमीला ने उससे क्या कहा और इनके दरमियान क्या बातचीत हुई। कुछ दिन के बाद जमीला का शोहर मुझसे मिलने आया। मैंने उसे कहा कि देखो भाई, जमीला मेरी दोस्त है और मैं वैसे भी तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। तुम्हारी बीवी जवान है, आखिर को तुम्हें इतने साल हो गए हैं गए हुए, तुम्हें खुद चाहिए था कि 6 महीने के बाद चक्कर लगा लेते। मैंने इसे साफ कह दिया कि रफीक सारा सारा दिन काम के बहाने जमीला के पास जाकर बैठा रहता है, तुम इसको प्यार से समझाओ या इसको अपने साथ ले जाओ। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वो उठकर चला गया। मुझे क्या मालूम था कि वो इतना जज्बाती शख्स है। वो सीधा घर गया और जाकर जमीला को तलाक दे दी और खुद घर से बाहर चला गया। जमीला ने रोते पीटते सारी बात रफीक को बताई। थोड़ी देर बाद रफीक घर आ गया।
इस दिन पहली बार इसे मैंने शदीद गुस्से में देखा था। आते ही मुझको कमरे में ले गया, जूती उतारी और मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगा तुम्हारी वजह से जमीला को तलाक हो गई है। रफीक ने जूती के साथ मुझे खूब मारा। मुझको अपने मार खाने का दुख तो हो रहा था, दूसरी तरफ रंज भी था कि मेरी वजह से जमीला को तलाक हो गई। कुछ दिन तो घर में बिल्कुल खामोशी रही। मैंने उठकर खाना भी नहीं बनाया। रफीक खुद ही बाहर से खाना लाकर बच्चों को खिलाता रहा। जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो रफीक मुझसे कहने लगा कि आज शाम को जमीला के घर गया था और इसका शोहर इसको तलाक देकर अब बहुत पछता रहा है। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मेरा जमीला के साथ कोई ऐसा वैसा तल्लक ना था, बस रुकैया औरत है, जज्बाती हो गई और न जाने क्या ओल फूल तुमको कहती रही। जमीला का शोहर इससे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसे मशवरा दिया है कि मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मेरे साथ चलो और इसके शोहर को यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं जज्बाती हो गई थी। हकीकत तो वही थी जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, लेकिन क्या करती, जमीला का घर बसाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। कभी कभी इंसान को न चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है। मैं रफीक के साथ जमीला के घर गई और इसके शोहर को सारी बात समझाई कि मैंने महज शक की बना पर ऐसी बातें की थी। 2 घंटे हम मियां बीवी इनके घर बैठे रहे और इसको यकीन दिलाते रहे। वो पहले ही अपनी बीवी को तलाक देकर बहुत उलझा हुआ था। इसको यकीन आ गया कि महज शक की वजह से मैंने ऐसी बात की होगी। फिर वो कहने लगा कि अब इसका क्या हल है। रफीक कहने लगा कि इसका हल है मेरे पास, घर की बात घर में ही रह जाएगी और उम्मीद है तुम मेरी ये बात पसंद भी कर लोगे। मैं अपने बेटे से जमीला का हलाला करवा देता हूँ। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरा बेटा जो कि अभी 15 साल का था, मैं हैरान हो गई कि ये रफीक क्या करने लगा है। रफीक जानता था कि इसका शोहर कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगा कि रफीक जमीला से हलाला करे। फिर रफीक ने मेरी एक न सुनी और अपने बेटे से जमीला का हलाला करवा दिया। कुछ दिन मेरा बेटा जमीला के घर रहा। एक दिन सुबह सुबह मेरा बेटा घर वापस आ गया और कहने लगा, अम्मा अब्बा ने ये मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। मैं जमीला को तलाक दे आया हूँ। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, हम गुनाह से भी बच गए और जमीला भी आज़ाद हो गई। फिर रफीक ने दोबारा जमीला का इसके शोहर से निकाह पढ़वा दिया। यूं खुदा खुदा करके जमीला का घर बसा और मैं भी ज़मीर की कैद से आज़ाद हुई, वरना सारी जिंदगी ज़मीर पर बोझ ही रह जाता कि मेरी वजह से जमीला को तलाक हो गई है।